السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، میں نے کئی انٹرویوز ایسے ہمارے جو اساتذہ تھے ان کے کیے جن کی خدمات واقعی بہت اچھی ہیں۔ اس وقت ہمارے جو شعبہ تعلیم میں جو ہمارا جو پبلک سیکٹر ہے، یونیورسٹی آف پنجاب، بہت بڑی یونیورسٹی، اگین گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، اس کا بھی بہت بڑا نام ہے۔ پھر کچھ میرے ایسے دوست جو اس وقت پنجاب حکومت میں نہیں بلکہ وفاق میں بھی بہت اہم عہدوں پہ تعینات ہیں، انہوں نے شکایت کی کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں اس پہ آپ نے آج تک کوئی انٹرویو نہیں کیا۔ اس پہ ہم نے جب جائزہ لیا تو ہمیں پتہ چلا کہ 50% سے زائد جو ہمارے طلبہ ہیں اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز اور اداروں میں زیر تعلیم ہیں، اور ان کی خدمات واقعی قابل تعریف ہیں۔ ہم نے پھر ان میں سے جائزہ لے کر یونیورسٹی آف لاہور، جس کی یعنی پھر اگین پرائیویٹ اداروں میں بہت زیادہ جن کا تابناک ماضی ہے، بڑی شاندار خدمات ہیں، اس کا انتخاب کیا اور ان کے چیئرمین اویس راؤت صاحب سے درخواست کی کہ وہ ہمارے انٹرویو کے لیے ٹائم دیں۔ آج ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں، وہ خود بتائیں گے کہ پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے یونیورسٹی آف لاہور کا کیا کردار رہا اور آئندہ یونیورسٹی آف لاہور کیا کرنے جا رہی ہے۔ السلام علیکم سر۔ سر، سب سے پہلے تو یونیورسٹی آف لاہور کی یعنی کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہونے والی یونیورسٹیز ہیں ان میں سے شاید پائنیئر اور بہت بڑا ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ایک سیٹ اپ ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا خدمات ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ فیل کیا یا آپ کو لوگوں نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں ادارے، ان کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے، ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ اپنا پیش کر سکیں پرفارمنس کو۔ ہمیں یونیورسٹی آف لاہور کو بنے ہوئے اب تقریباً 20 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس تقریباً ہر وہ پروگرام ہے میڈیکل اور انجینئرنگ سے لے کے جو کسی بھی جنرل پرپز یونیورسٹی کے پاس پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے۔ ہم نے سوشل سائنسز کے ایریا میں بڑا ڈیولپ کیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، انجینئرنگ کے ایریا میں، ٹیکنالوجی میں، کمپیوٹنگ میں، اور پھر اسپیشلی ہیلتھ اور الائڈ ہیلتھ سائنسز، ان دونوں ڈپارٹمنٹس، ان دونوں فیکلٹیز میں، ہیلتھ اور الائڈ ہیلتھ سائنسز میں ہمارے پاس تقریباً سارے ہی پروگرام جو اویلیبل ہیں، جو ہوتے ہیں دنیا میں، وہ بھی ہیں، اور بہت انوویشن بھی ہم نے کی۔ ہمارے ساتھ ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں، ڈینٹل ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، اسی طرح فزیو تھراپی کے سینٹرز ہیں اور ریڈیولوجی کے سینٹرز ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بہت ساری کولیبوریشنز رہیں۔ اس وقت ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بڑی یونیورسٹیز میں شمار ہوتے ہیں۔ تقریباً 35,000 پلس اسٹوڈنٹ باڈی ہے اور 2,000 سے زیادہ فل ٹائم فیکلٹی ہماری یہاں پہ ٹیچ کرتی ہے۔ یونیورسٹی آف لاہور کا میں سمجھتا ہوں کہ کنٹریبیوشن ٹیچنگ اینڈ لرننگ میں بہت رہا، اور اب ریسرچ کے ایریا میں بھی آہستہ آہستہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے کافی ڈیولپمنٹ کی ہے۔ ہمارا ایک یونیک پوزیشن یہ رہی کہ چونکہ جن لوگوں نے اس ادارے کو سیٹ اپ کیا اور لیڈ کیا وہ گورنمنٹ سیکٹر سے آئے، تو بڑی حد تک گورنمنٹ سیکٹر کی اسٹرینتھس اور پرائیویٹ سیکٹر کی اسٹرینتھس مل کے اس ادارے کی فاؤنڈیشنز میں آئیں، اور آج اسی لیے گروتھ بھی ہے۔ بہت سارے اور بھی ہم نے دیکھا اس ڈیولپمنٹ ہوئی، ہماری فاؤنڈیشن کا حصہ ہے، اس میں ریسرچ بھی شامل ہے اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پہ بھی کافی فوکس کیا۔ تو یہ ایک جرنی ہے پچھلے 20-22 سال کی، جس میں ناؤ وی آر امنگ دا لارجسٹ پبلک اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹیز آف دا کنٹری in terms of students and also in terms of faculty. 2,000 plus full-time faculty members. صرف لاسٹ ایئر کی ہماری ریسرچ پبلیکیشن از کلوز ٹو 1,000، جو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اچھے اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ ٹائمز ہائر ایجوکیشن کی ورلڈ رینکنگ کا ہم حصہ رہے ہیں، اسی طرح QS ورلڈ رینکنگ کا حصہ رہے ہیں۔ تو جس طرح لینڈسکیپ ہائر ایجوکیشن کا پاکستان میں پچھلے 2 دہائیوں میں ڈیولپ ہوا، جب سے پرائیویٹ سیکٹر کو موقع ملا تو ہم اس کا حصہ رہے ہیں، اس میں کنٹریبیوٹ کرتے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہم نے اپنا اس میں ایک نام پیدا کیا ہے اور برانڈ ڈیولپ کیا۔ ویسا آپ نے ابھی بتایا کہ ہیلتھ کے تمام پروگرامز یہاں پہ پڑھائے جا رہے ہیں اور اس میں آپ کی فیکلٹی بھی بہت زیادہ ہے، تو اس وقت تو پوری دنیا اگر ہیلتھ کی طرف آئیں تو کووڈ-19 کا شکار ہوئی ہے پوری دنیا، پاکستان سمیت پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، کیجویلٹیز کی تعداد الحمدللہ پاکستان میں اس طرح نہیں ہوئی، یا پاکستان میں لوگ ابھی تک جس طرح امریکہ میں ہم نے دیکھا، یورپ میں دیکھا اور دیگر یعنی ساؤتھ امریکہ میں دیکھا کہ بہت زیادہ کیجویلٹیز کی تعداد ہے، تو اس میں یونیورسٹی آف لاہور نے کوئی اپنا آگے ایک سٹیپ بڑھ کر کوئی قومی خدمت سمجھتے ہوئے اس میں کوئی کام کیا؟ جیسے کووڈ آیا تو آبویسلی سب ہسپتالوں نے اس کے اوپر
काम शुरू किया और हमारा टीचिंग हॉस्पिटल जो है यूनिवर्सिटी का अपना कैंपस पे है 450 बेडेड, हमने उसमें कोविड सेंटर डेवलप किया, तकरीबन 50 बेड्स इनिशियली डेडिकेट किए और वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू किया, वेंटिलेटर्स लाए, पूरे आइसोलेशन एरियाज़ डेवलप किए, पीपीई किट्स लेकर आए ताकि डॉक्टर्स और नर्सेस को प्रोटेक्ट किया जा सके। और राइट अवे एक जैसे ही पेशेंट्स बढ़ना शुरू हुए, एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स हमारे हॉस्पिटल में भी आया और हमने अपनी एफर्ट के मुताबिक उससे आगे बढ़ के उन्हें ट्रीटमेंट दिया और अच्छे रेट्स में ट्रीटमेंट दिया। उसके साथ ही हमने 3-4 और एक्टिविटीज़ भी की, जैसे फ़ौरन पीसीआर लैब डेवलप की, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से अप्रूव कराई, उसको कमर्शियल बुनियादों पर लॉन्च किया। अभी इस वक्त तक हम 2,500-3 हज़ार से ज़्यादा टेस्ट कर चुके हैं, कोविड-19 के टेस्ट, पीसीआर बेस्ड कोविड-19 टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। उसके साथ ही हमने प्लाज्मा ट्रीटमेंट शुरू किया। आपको पता है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये प्लाज्मा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, हमने अपना प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करके लोगों को लगाना शुरू किया। उसकी भी एक किसी हद तक उसके भी बेनिफिट्स लगे। कोविड का एक इशू ये है कि ये दुनिया में मेजॉरिटी लोग उसको अभी तक डॉक्टर्स सही तरह समझ नहीं पाए, इसलिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स, जो भी ट्रीटमेंट मार्केट में लेटेस्ट अवेलेबल होता है, एफर्ट होती है कि उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए। मगर 2 काम हमने इससे आगे बढ़ के किए जो मैं समझता हूँ यूनिक हैं और इंशाल्लाह जैसे ही ड्रैप से अप्रूवल होती है तो हम उनको मार्केट में लेकर आएंगे। प्लाज्मा ट्रीटमेंट के अंदर एक काफ़ी बड़ी मिकदार में लिक्विड इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट के अंदर। उस प्लाज्मा के अंदर जो इफेक्टिव एंटीबॉडीज़ हैं वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी है, यानी अगर उनका वॉल्यूम देखा जाए, हमने यूएचएस के साथ मिलकर और एनआईएस के साथ मिलकर उन एंटीबॉडीज़ को सेपरेट किया, ड्रैप से अप्लाई किया अप्रूवल के लिए और विद इन मंथ ऑफ जुलाई होपफुली इंशाल्लाह हम पेशेंट्स को एक छोटी क्वांटिटी में वाइल की फॉर्म में वो एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर सकेंगे। अच्छा वैसा जो प्लाज्मा हम पूरा बॉडी में इंजेक्ट करते हैं वो लिक्विड, क्या उसका कोई नुकसान है जो आप इससे एक स्टेप आगे जाने की बात कर रहे हैं? इसके अंदर नुकसान बहुत सारे ये हैं कि प्लाज्मा में सिर्फ एक एंटीबॉडी नहीं, पूरे ब्लड में जो कुछ है वो जा रहा है, उसमें क्या क्या है उसके एक अपने इश्यूज हैं। फिर उस पेशेंट को कुछ क्रिटिकल टाइम पे ज़्यादा लिक्विड देने के भी नुकसान आते हैं। सो ये चीज़ ऐसी है कि ये डायरेक्टेड है, फोकस्ड है, एग्जैक्ट एंटीबॉडी आप इंजेक्ट करेंगे जिसमें कोई लिक्विड के इसके अलावा कोई इफेक्ट्स जो हैं वो उस पेशेंट को नहीं लगेंगे। तो इसके ये फ़वाइद हैं इंशाल्लाह। जैसे ही शुरू होता है, ये आप कब से शुरू कर रहे हैं? मेरा ख्याल है ड्रैप की अप्रूवल के लिए हमने अप्लाई किया, होपफुली नेक्स्ट इसी मंथ ऑफ जुलाई में हमें अप्रूवल मिल जाएगी, विजिट हो चुका है एंड वी विल बी एबल टू इंशाल्लाह टेक इट फॉरवर्ड। दूसरा प्रॉब्लम जो इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ पाकिस्तान में था कि कोई साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं थी। हमारे साइंटिस्ट ने एक ऑस्ट्रियन कंपनी के साथ मिलके पीसीआर टेस्टिंग किट डेवलप की है, 3 जीन पीसीआर टेस्टिंग किट। इससे पहले जो हम यूज कर रहे हैं पाकिस्तान में वो सारी इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड, और वो भी 3 जीन है। सिंगल जीन भी आई शुरू में, अच्छा, 2 सिंगल जीन भी जीन। आई, अब 3 जीन भी आ रही हैं। तो हमने जो लेटेस्ट 3 जीन्स जिसके ऊपर टेस्टिंग हो रही है वो किट डेवलप की है ऑस्ट्रियन पाकिस्तान में। जी पाकिस्तान में ऑस्ट्रियन कंपनी के साथ प्राइमर उनसे डेवलप करवाया और इंशाल्लाह हम उसकी इंटरनल टेस्टिंग एंड ट्रायल्स कर चुके हैं। दूसरी लैब्स, कमर्शियल लैब्स के साथ मिलके उनके रिजल्ट्स की बेसिस पे भी किया है। इसकी कैलिब्रेशन होपफुली विद इन नेक्स्ट 10 डेज कंप्लीट हो जाएगी और ड्रैप की अप्रूवल मिलते ही जुलाई में हम ये किट पाकिस्तान में मेक अवेलेबल कर सकेंगे। मैं समझता हूँ किट्स अवेलेबल हैं पूरी दुनिया में, ऐसी बात नहीं है कोई नॉवल चीज़ नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसका डेवलप होना मैं समझता हूँ कि अचीवमेंट है और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, गवर्नमेंट और सोसाइटी की एट लार्ज जो एफर्ट है टू काउंटर कोविड। एक तो हम उससे कॉस्ट कम कर सकेंगे, जो इम्पोर्टेड किट है उससे कॉस्ट सिग्निफिकेंटली लो हो जाएगी, और दूसरा एक अचीवमेंट भी आपको फील होगी कि पाकिस्तान में हमने ये काम किया। तो ये 3-4 काम हम साइमल्टेनियसली कोविड सेंटर बनाने से, पीसीआर किट टेस्टिंग स्टार्ट करने से, फिर पीसीआर किट बनाने से और एंटीबॉडीज़ को लाएं, ये 3-4 काम हमने किए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो भी कोविड के ऊपर काम हो रहा है, जो एफर्ट हो रही है, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर सब लगे हुए हैं, तो ये हमारी तरफ से प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कंट्रीब्यूशन है। हम इससे आगे बढ़ के भी 4 जीन किट के ऊपर भी ऑलरेडी काम शुरू कर दिया सेम कंपनी के साथ, कि जैसे जैसे म्यूटेशंस आ रही हैं और ये वायरस चेंज हो रहा है, इसकी टेस्टिंग के लिए किट्स नीड टू अडैप्ट एंड दे नीड टू बी डेवलप्ड फर्दर। तो हम इंशाल्लाह उसमें कटिंग एज रिसर्च का हिस्सा हैं, रहेंगे इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलके, और पाकिस्तान में एक लोकल ब्रांड को डेवलप करके उसको इवॉल्व करते रहेंगे ताकि आपकी मार्केट के अंदर अफोर्डेबल लेवल पे एक अच्छी ऑथेंटिक किट
मेक अवेलेबल की जाए। अच्छा वैसा ये जो 3G किट आपने बना ली है और ये ड्राफ्ट की अप्रूवल के बाद ये इस्तेमाल भी होनी शुरू हो जाएगी, हमें शिकायत मौसूल होती हैं जब हम टेस्ट करवाते हैं कि यानी कि एक लैब से करवाया तो पॉजिटिव नहीं आया या पॉजिटिव आ गया, जबकि दूसरी लैब में गए तो उससे बिल्कुल उल्ट रिजल्ट आया। ये सबसे पहले यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में हुआ कि कैंप जेल में तकरीबन 60 के करीब प्रिजनर्स जो थे उनके कोविड पॉजिटिव आ गए, लेकिन उनमें से कुछ कैदी जो थे वो बिल्कुल उनमें ऐसी कोई अलामत ही नजर नहीं आई, तो सुप्रीम जेल ने अपने तौर पर एक प्राइवेट लैब से उनके टेस्ट 2 करवाए तो दोनों के नेगेटिव आ गए। अच्छा, उसके बाद फिर हमने अपने कई जानने वालों के देखे कि उनकी हालत बहुत खराब है लेकिन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, जबकि कई लोगों का यानी उन्हें कोई बज़ाहिर सिम्टम ही नहीं, वो बिल्कुल सेहतमंद है लेकिन उनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। इस जो नई आपने किट बनाई और फिर जो 4G की तरफ आप जाएंगे, इससे क्या फायदा होगा? क्या एक्यूरेसी बढ़ जाएगी? अच्छा सर, इसके 2-3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो सब लर्न कर रहे हैं, हमारे लिए भी लर्निंग है। पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, कोविड के तमाम सिम्टम्स हैं, उसके लंग्स में वो तमाम एक्सरे में चीज़ें नज़र आ रही हैं जो अदरवाइज़ कोविड पेशेंट में होती हैं, और वो टर्मिनली इल है, आईसीयू में चला जाता है, वेंट पे चला जाता है, मगर आप उसके पीसीआर टेस्ट करते हैं, वो नेगेटिव आता रहता है बाकायदगी के साथ, बार बार आप इधर से कराएं कहीं और से कराएं, जो भी तो होता जनरली। एक तो पहला प्रॉब्लम है कि टेस्ट जो सैंपल लिया जिसने वो प्रोफेशनल था कि नहीं, उसने सैंपल प्रोफेशनली लिया कि नहीं। दूसरा है कि वो जीन जो कि इस वक्त उस पेशेंट, चूंकि म्यूटेट कर रहा है वायरस और चेंज कर रहा है पूरी दुनिया में, तो वो ऐसा कोई जीन है जो आपकी टेस्टिंग एबिलिटी या टेस्टिंग प्राइमर में शामिल नहीं है, तो वो ऑब्वियसली नज़र नहीं आएगा, टेस्ट नेगेटिव ही आता रहेगा। है उसको कोविड ही, डिफरेंट वेरिएंट ऑफ कोविड है या डिफरेंट जीन है। चाइना से कुछ किट्स आई जो कि पाकिस्तान में शुरू में फेल हो गई क्योंकि वो सिर्फ वो जीन टेस्ट कर रही थी, सिंगल जीन जो चाइना में था। जो पाकिस्तान में वायरस आया वो चाइना से भी आया, ईरान से भी आया, वेस्ट से भी आया, तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, फिर जीन्स चेंज की गई। इसलिए अब बाकायदगी से ये किट्स डेवलप होती रहती हैं। वो हर दफ़ा कोई नया वेरिएंट आता है, सिग्निफिकेंट चेंज आता है, उसको उसमें ऐड करते हैं प्राइमर में और फिर उस पर टेस्टिंग होती है। सो ये अब सिर्फ लैब्स का इशू नहीं है, इशू है कि आपने किट कौन सी यूज़ की, जिसने सैंपल लिया वो कितना ट्रेंड था। जब सैंपल्स एक जगह से दूसरी जगह लेके गए तो कहीं बीच में मिक्स तो नहीं हुआ, कहीं बीच में लीक नहीं कर गया कोई सैंपल जिसकी वजह से बाकी सैंपल्स भी पोल्यूट हो गए। सो पोल्यूशन के इफेक्ट को भी देखना, ये परमानेंट एक इसका एसओपी है ग्लोबल लेवल पे, आपको उसको फॉलो करना है। अगर आप उस एसओपी को फॉलो करें सैंपल से लेने से लेके लैब तक, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर किट का इशू है। किट किस लेवल की है, लैब का इक्विपमेंट कैसा है, लैब का स्टाफ कैसा है, इसलिए ये प्रॉब्लम सारी दुनिया में। और पीसीआर का एक प्रॉब्लम आपको पता है कि 30% फॉल्स नेगेटिव है ग्लोबली, और इस वजह से उसकी ऑथेंटिसिटी को एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा नहीं समझा जाता, मगर इससे बेहतर टेस्ट भी कोई अवेलेबल नहीं है। जैसे IgM टेस्टिंग आई है, वो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट भी देती है, एंटीबॉडीज भी आइडेंटिफाई कर देती है, लेकिन अभी तक प्रेफर पीसीआर को किया जाता है। सो हमारी एफर्ट थी कि हम जो लेटेस्ट अवेलेबल जीन्स हैं जो कि इस वक्त दुनिया में ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड टेस्ट की जा रही हैं, उन्हीं की बेसिस पे प्राइमर डेवलप किया जाए बाहर के कंपनीज के साथ मिलकर, ताकि ऑथेंटिसिटी डेवलप हो सके, और फिर हम जब उसको मेक अवेलेबल करें तो ये शिकायत ना आए कि जी बहुत सारे ऐसे स्ट्रेन्स हैं वायरस के जो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही। तो होपफुली ये इशू कम आएगा, नहीं आएगा, और जैसे जैसे ये वायरस म्यूटेट करेगा हम अपनी किट को फर्दर डेवलप करते जाएं। और ये हमारा अरेंजमेंट ऑलरेडी है अपने पार्टनर्स के साथ ऑस्ट्रिया में, तो इंशाल्लाह वो एक एफर्ट चलती रहेगी। हम उसमें उनके साथ रिसर्च में भी पार्टनर्स हैं, पब्लिकेशंस में पार्टनर्स हैं, हम यहाँ से डाटा उनके साथ शेयर करेंगे, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो ये आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह हमारी किट में आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की किट में इंशाल्लाह मिले। अच्छा, वैसे ये यकीन करें, मैंने प्रोफेसर जावेद अकरम साहब का भी इंटरव्यू किया, मुझे ये चीज़ें अब तक नहीं मुझे पता लगी कि ये इसमें जीन्स में वेरिएशन है और ये किट्स में भी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो काफ़ी इंटरव्यूज़ के दौरान ये आज तक पॉइंट मुझे आज तक किसी ने कहा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है वैसा। इसके बाद फिर वो जो आपकी प्लाज्मा थेरेपी है उस पर आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है वैस साहब से। अभी इन्होंने बात की जो 3G किट इन्होंने बनाई और 4G किट की तरफ जा रहे हैं, ये मुझे आज तक नहीं पता था। हम आज तक इसी उसमें फंसे हुए थे कि इस लैब से पॉजिटिव आ रहा है, इस लैब से नेगेटिव आ रहा है, एक बंदा कोविड-19 की बज़ाहिर अलामात के साथ मर रहा है लेकिन लैब से टेस्ट नेगेटिव आ रहा है।
تو یہ اویس صاحب نے آج مجھے بتایا، اور میری یعنی کہ میری اس پروگرام کی توسط سے آپ کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ اس پہ نہ رہیں کہ ٹیسٹ میں وہ کووڈ-19 پازیٹیو نہیں آ رہا. اگر بظاہر علامات ہیں تو میری درخواست ہے کہ اپنے پیشنٹ کو کووڈ-19 کے ہی جو طریقہ علاج اس وقت چل رہا ہے، اور وہ بھی ہم اپنی اگلی اس بریک کے بعد ان سے بات کریں گے کہ پلازما تھراپی میں یہ کیا نیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں اویس رؤف صاحب، یونیورسٹی آف لاہور کے چیئرمین. ہمیں بتا رہے تھے ٹیسٹنگ کٹ کے حوالے سے، اور یہ چیز میں نے پہلے بھی ایک جگہ پہ آبزرو کی کہ ٹیسٹنگ کٹس کے جو ہمارے جو پروفیشنلز ہیں، شاید ان میں اس طرح کی پروفیشنل ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ جو سویپ لیتے ہیں وہ اس طرح نہیں لے پا رہے، اور یہی وجہ، اور یہ زیادہ ہمیں سرکاری سیکٹر میں، سرکاری ہاسپٹلز میں یہ زیادہ پرابلم نظر آ رہی ہے. اب ایسا ایک تو یعنی کہ کوئی ایسا پروگرام بھی آپ نے شروع کیا کہ جو ٹیسٹنگ کرنے والے جو پروفیشنلز ہیں ان کی ٹریننگ انہانس کی جائے، اور یو ایچ ایس کو بھی کوئی آفر کیا آپ نے؟ سر ہم نے ایک تو یو ایچ ایس کے ساتھ مل کے جب ہم نے اپنی لیب بھی سیٹ اپ کی تو یو ایچ ایس کے ساتھ مل کے، ان کی ٹیم کے ساتھ مل کے اس کے اوپر ورکنگ کی، اور ہماری لیب اب ان کی ہی لیب کی طرح آپریٹ کرتی ہے. مل کے آپس میں کوئی بھی ایکسپیریمنٹیشن ٹیسٹنگ ہو تو وہ ہماری لیب بھی اویلیبل ہے، اور ان کے پاس جو لیبز ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں. جو اصل میں سمجھتا ہوں ہم نے پروجیکٹ کیا، اور میں یو ایچ ایس کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو لیڈ کیا، وہ تھا کہ پلازما میں سے اینٹی باڈیز کو سیپریٹ کیا جا سکے. ڈاکٹر فریدون یو ایچ ایس کے بہت مایانہ سائنٹسٹ ہیں، اور بیسیکلی ڈاکٹر جاوید اکرم کا ویژن تھا، اور ہمارے بھی سائنٹسٹ ساتھ ملے، اور ہم نے پلازما میں سے جو اینٹی باڈیز ہیں ان کو سیپریٹ کیا کہ ان کو وہ بڑا فوکسڈ قسم کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. ابھی کیا ہوتا ہے کہ پلازما ایک ریکورڈ پیشنٹ سے آپ لیتے ہیں جو آلریڈی ریکورڈ ہو چکا ہے، جس کے بلڈ میں انف اینٹی باڈیز اویلیبل ہیں، اور وہ انجیکٹ کرتے ہیں ایک پیشنٹ میں تاکہ اینٹی باڈیز جا کر اس وائرس کو اٹیک کریں اور اس پیشنٹ کو ریلیف مل سکے جب تک کہ اس کی اپنی اینٹی باڈیز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے. اس میں پرابلمز ہیں کچھ، جیسے پلازما ایک لیکوڈ فارم میں کافی زیادہ لیکوڈ انجیکٹ کرتے ہیں. کئی دفعہ کچھ پیشنٹس ہیں جو کریٹیکل سٹیج کے اوپر اتنا زیادہ لیکوڈ کو نہیں کر پاتے مینیج ان کی باڈیز. دوسرا ایشو اس میں یہ ہے کہ اس میں اس اینٹی باڈی کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو آپ ان کو بہت جلدی ٹیسٹ نہیں کر سکتے. سو لوگوں کا، سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ اس کے کچھ نیگیٹو افیکٹس ہیں. تو یہ پروجیکٹ رن کیا ہم نے، ہمارے سائنٹسٹ اور یو ایچ ایس کی ٹیم لیڈ نے کیا، اور این آئی ایچ اسلام آباد بھی اس میں شامل ہوا، جس میں ہم نے پلازما سے اینٹی باڈیز کو سیپریٹ کر لیے. ان کو اینیمل ٹیسٹنگ سے گزر چکے ہیں. ڈریپ نے اس کی بیسک اپروول اب دینی ہے، جیسے ہی دیتے ہیں تو ہمارے ٹیچنگ ہاسپٹل میں بھی اور لاہور کے میجر گورنمنٹ ٹیچنگ ہاسپٹلز میں بھی انشاءاللہ اس کے ٹرائلز ہوں گے، اور آئی ایم ہوپنگ کہ وہ بڑا فوکس ٹریٹمنٹ ہوگا. اسپیسیفکلی پیشنٹ کو وہ اینٹی باڈی دی جائے گی جو کووڈ-19 کے وائرس کو کل کرے، اور باقی جو ریزیڈیول افیکٹ ہے، جو شاید اس میں کچھ نیگیٹیوٹیز بھی ہو سکتی ہیں پلازما کی، ان ساری سے وہ بچ جائے گا. اور ہوپ فلی باقی تمام ٹریٹمنٹس کے ساتھ یہ ایک ایڈڈ ٹریٹمنٹ ہے. اس وقت دیکھیں دوائی کووڈ-19 کی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے انجیکشنز، ایکٹیمرا، بہت سارے انجیکشنز وہ مختلف ٹائم پہ پیشنٹ کو بیسیکلی ریلیف دیتے ہیں. اسی طرح پلازما بھی ریلیف دیتا ہے. یہ اینٹی باڈی اسپیسیفکلی میرے خیال میں ایک اندر سپورٹ ہوگی پیشنٹ کو کہ وہ اس سائیکل سے گزر جائے، ٹرمینل سٹیج سے، اور جب اس کی اپنی اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جائیں تو وہ اس وائرس سے فائٹ آؤٹ کر لے. تو یہ الحمدللہ ہم فائنل سٹیجز میں ہیں، اینیمل ٹیسٹنگ ہو چکی ہے، اور اب ڈریپ کی اپروول کے بعد ہم اس کو لاہور کے میجر گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں انشاءاللہ ٹیسٹ رن کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کامیاب ہوگا. اور اس سے جو ہماری جو کیجولٹی ریٹ ہے وہ بھی نیچے آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ سب کی ایفرٹ تو یہ ہے کہ کسی طرح کیجولٹی کو نیچے لائیں. بالکل. دیکھیں ڈاکٹرز کے لیے یہ ایک نیا وائرس ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی. اور یہ کہنا کہ جی کسی کے پاس بھی کوئی ایسا میجیکل ٹریٹمنٹ ہے جس سے 100% پیشنٹ بچ جائے، ایسا نہیں ہے. لیکن آپ نوٹ کریں کہ آہستہ آہستہ ڈاکٹرز کی انڈرسٹینڈنگ کووڈ-19 کی بڑھ رہی ہے، اور انشاءاللہ فیٹیلٹیز اور کم آئیں گی. جب ڈینگی شروع میں آیا تو فیٹیلٹی بہت زیادہ تھی. الٹیمیٹلی ڈاکٹرز نے ود دا ہیلپ آف
Sri Lankan doctors and experts from all over the world, inshallah वो treatment make available कर लिया कि अब यहाँ पे कोई major fatalities डेंगू की नहीं हुई कई सालों से. तो इंशाल्लाह इसी तरह कोविड पे भी हमारे पाकिस्तान के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट आई एम वेरी होपफुल कि वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे विद द सपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कि ये इंशाल्लाह इतना डेंजरस नहीं रहेगा. ये म्यूटेट करता रहेगा, चेंज कर रहा है, करता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ये म्यूटेट करेगा ट्रीटमेंट भी इन्हांस होगा, इम्प्रूव करेगा और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी होती रहेगी. ये कितना अरसा चलता है ये तो अभी एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता, लेकिन अगर इसने साल डेढ़ इसी तरह रहना है तो होपफुली पाकिस्तान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं भी है तो हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स बहुत जल्द इसको बड़ी अच्छी तरह ट्रीट करने की पोजीशन में आएंगे. और मैं समझता हूँ हम एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तौर पे और बाकी सब इदारे ये जो कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो किट्स बना रहे हैं, जो एंटीबॉडी सेपरेट कर रहे हैं, ये एफर्ट है उन डॉक्टर्स और नर्सेस को सपोर्ट करने की ताकि फर्टिलिटीज़ नीचे आ सकें और लोग अस्पतालों से क्योर होके घरों को जाएं इंशाल्लाह. सर आपने जो स्वैप लेने के हवाले से भी बात की कि वो जो लोग हैं इतने प्रोफेशनल नहीं हैं, उस हवाले से भी यूएचएस और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं आपने कोई अपनी एक्सपर्टीज उनके साथ शेयर की? हमने बल्कि उनसे लर्न किया, यूएचएस से बहुत लर्न किया क्योंकि यूएचएस इज़ वेरी एंटरप्राइजिंग. हमने जब शुरू की थी लैब हमारी तो शुरू में हमने ट्रेनिंग कराई और प्राइवेट लैब से सारे स्टाफ की ट्रेनिंग कराई और बाद में जब दूसरी लैब्स ने स्टार्ट किया तो उन्होंने हमसे भी ट्रेनिंग ली. सो सब एक दूसरे को गाइड करें, हेल्प करें. इस वक्त जो स्टाफ जाके स्वैब्स ले रहा है, सैंपल्स ले रहा है, मैं समझता हूँ सफिशिएंटली ट्रेन है. शुरू में प्रॉब्लम आया था, शुरू में आया था. अब जो पीसीआर चलाने वाले लोग हैं, जो उसके ऊपर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, पैथोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, जो लैब्स को रन कर रहे हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बिल्ड हो चुकी है कि वो बड़ी अच्छी आइडेंटिफिकेशन भी कर रहे हैं. इम्प्रूवमेंट आ गई है. जहाँ प्रॉब्लम थोड़ा सा आता है वो आता है जब जीन म्यूटेशन टेक्स प्लेस. एक बंदा आया आपके पास जो कोविड पॉजिटिव नहीं आ रहा मगर कोविड है, वहाँ पे चेंजेस आती हैं जो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है. मगर मेजॉरिटी लैब्स आपस में अब सिंक हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और उसका फ़ायदा ये है कि पेशेंट्स को इंशाल्लाह बेहतर डायग्नोसिस हो रहा है, बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा होपफुली. अच्छा सर, बहुत सारे मसलन पहले क्लोरोक्वीन आई, फिर वो एक दो इंजेक्शंस की बात होने लग पड़ी, बहुत सारे तरीके इलाज चल रहे हैं मार्केट में, लेकिन अभी तक कोई ऐसी मेडिसिन उसकी तरफ कोई पेशरफ्त हुई है, उसकी तरफ कोई शायद कि जो पेशेंट यानी कि डेंजर में चले जाते हैं, जैसे कि इसमें बहुत ज्यादा सांस का प्रॉब्लम होता है, उसमें उसको सिर्फ रिलीफ दे सके, इसका कोविड-19 का वो इलाज ना कर सके, लेकिन उस कंडीशन से उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए कि जो जिंदगी और मौत के दरमियान वो खुद को समझता है. इसको सर दो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको सेपरेट कर लेते हैं. एक है कि कोविड-19 के वायरस का स्पेसिफिक इलाज वो नहीं आया, बिल्कुल, और उसके बारे में दो चीज़ें चल रही हैं कि क्या वैक्सीन बनेगी या नहीं, और दूसरा है कि क्या उसका ट्रीटमेंट का स्पेसिफिक कोई ड्रग डेवलप होगी कि नहीं. ये दोनों चीज़ें अभी नहीं हुई हैं, ट्रायल्स चल रही हैं और मेजॉरिटी दूसरे मुल्कों में. पाकिस्तान में स्पेसिफिकली वैक्सीन के ऊपर या ड्रग के ऊपर अभी मेरे ख्याल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ. इदारे कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे, हम भी शायद काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ आइडेंटिफाई नहीं हुई जिससे इसका इलाज हो सके या वैक्सीन डेवलप हो. सो वो तो काम नहीं है. जो बाकी तमाम ट्रीटमेंट्स हैं, क्लोरोक्विन से लेके एक्टेमरा इंजेक्शन से लेके रेमडेसिविर आई, ये तमाम बाकी इर्द गिर्द के जितने सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट कर रहे हैं. जैसे लंग्स के अंदर अगर प्रॉब्लम आ गया है, साइटोकाइन स्टॉर्म आ गया है, तो उसके ऊपर आप एक्टेमरा इंजेक्शन यूज करें जो ओरिजिनली किसी और चीज़ के लिए रोश ने डेवलप किया था, मगर अब इसमें दिया जा रहा है और एक ख़ास विंडो पे अगर वो इंजेक्शन दिया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, लंग्स को उससे रिलीफ मिलता है. तो जितने भी ट्रीटमेंट्स इस वक्त हैं वो सारे के सारे स्पेसिफिकली कोविड-19 के ट्रीटमेंट नहीं है, वो उसके अलावा जितनी कंडीशंस हैं उनको ट्रीट करते हैं और वही ज़्यादा इस वक्त सामने आ रहे हैं. आपने देखा है कि एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट भी लोग कर रहे हैं, एंटीबायोटिक भी ट्रीटमेंट, एंटी वायरल ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं. इसके अंदर बहुत सारे किस्म, क्योंकि ये वायरस किस किस जगह को हिट करता है, किन किन ऑर्गन्स को
हिट करता है, ये अभी तक एवरी डे यू लर्न समथिंग न्यू. सो इस वजह से इसका पूरा पैकेज ऑफ ट्रीटमेंट है ही रेजिड्यूल इफेक्ट के लिए, ये है ही कि सिम्टम्स को उसके अलावा जो इश्यूज हैं ट्रीट कर रहा है, और उसमें हर दिन कोई ना कोई ड्रग ऐड होती है, कोई माइनस हो जाती है, हर दिन लोग लर्न करते हैं. लंग्स को रिलीफ देने के लिए शुरू में वेंट का बहुत आया कि जी वेंट पे, अब तक जो पेशेंट भी वेंट पे गए 90% वो वापस में वापस आए. वेंट इज नॉट, अब आप देखेंगे मेजॉरिटी पेशेंट्स के ऊपर एफर्ट हो रही है कि उनको वेंट ना दिया जाए. इसके अलावा हाई फ्लो पे बाईपैप, सीपैप, इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है जिसमें पेशेंट को कॉन्शियस रखा जा सके, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट बहुत बेहतर है, वेंट का नहीं. तो इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस. हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ इंटरनेशनली पब्लिश होती है, और यहाँ पे डॉक्टर्स लोकल, पाकिस्तानी, इंडियन, पूरी दुनिया में उसको ट्राई करते हैं. जिसका रिजल्ट बेहतर आ जाता है उसको लेके चल पड़ते हैं, जिसका रिजल्ट नहीं आता उसको अबैंडन कर देते हैं. सो ये एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट चल रही है. बड़ी खुशी की बात है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इस एफर्ट में अपना हिस्सा डाल रही है. अच्छा अब ऐसा, मैं आपकी जो लैब है जहाँ पे आपने एक तो वो जो 3G किट अब यूज शुरू हो गई है, और दूसरा जो आप प्लाज्मा में से आप एंटीबॉडीज जो है सेपरेट करके अपने पेशेंट्स को देख रहे हैं, वो देखना चाहूंगा. लेकिन नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है. ब्रेक के बाद हम अवैस साहब के साथ जाकर इनके हॉस्पिटल में वो लैब भी देखेंगे जहाँ 3G किट यूज हो रही है, और साथ साथ हम वो जो प्लाज्मा थेरेपी में इन्होंने एक इनोवेशन की है कि वो एक वाइल में आपको एंटीबॉडीज वो जो है सेपरेट करके अपने पेशेंट्स को दे रहे हैं, वो भी हम देखेंगे. लेकिन आपका शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ इस वक्त उस लैब में जहाँ पर अवैस रऊफ साहब कह रहे हैं कि उन्होंने पहली पाकिस्तानी 3G किट बना ली है. 3G किट मेरे ख्याल में अवैस साहब के पास मौजूद है. यहाँ पे ये बताएंगे कैसे इसकी टेस्टिंग होगी, क्या इसकी खासियत है, किस तरह हम कह सकते हैं कि अभी तक ये पाकिस्तान में सबसे एडवांस किट है. अवैस साहब, सबसे पहले किस तरह ये एक एडवांस किट है? पहली तो बात सर कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा PCR की किट डेवलप करने की हमारी एफर्ट थी. हमने इस पर पिछले 3 महीने काम किया. हमने ऑस्ट्रियन एक कंपनी से प्राइमर डेवलप करवाया, जर्मन एक कंपनी से और कुछ सब्सटेंसेस बनवाए, और वो सारे अपने डिज़ाइन पे हमारे साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किए. और रिसर्च और जो भी इंटरनेशनल पब्लिकेशंस थी उन सबको कंसल्ट करके, इकट्ठा करके, जो हमारे मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट थे, पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जॉइंट टीम बना के हमने इस किट की डेवलपमेंट स्टार्ट की. इट टुक अस अबाउट 3 months. उसमें फिर फाइनली ये इशू चल रहा था कि सिंगल जीन है, 2 जीन है, क्योंकि पूरी दुनिया में जीन्स म्यूटेशन, और सो हमने 3 जीन्स के ऊपर इसको बेस किया. अब वो किट तकरीबन ना सिर्फ ये कि डेवलप हो गई, इस वक्त ट्रायल्स में से गुजर रही है, उसकी कैलिब्रेशन चल रही है. होपफुली विद इन 1 week हम उसको इंशाल्लाह कैलिब्रेट करके उसको हम ऑलरेडी कमर्शियल जो लैब्स हैं उसको प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो टेस्ट करें. उनके टेस्ट को हम अपने रिजल्ट्स रन करके देख रहे हैं कि हमारी किट कितना उनके करीब आती है. इंटरनेशनल जो भी इम्पोर्टेड किट्स हैं उनके रिजल्ट से, और अभी तक हमारे रिजल्ट्स 1-2 साइकिल पहले आ रहे हैं. इट्स वेरी सेंसिटिव किट. तो मेरा ख्याल है विद इन अ वीक हमारे साइंटिस्ट बेहतर बता सकते हैं. विद इन अ वीक हम इंशाल्लाह इसको ड्रग को अप्लाई कर देंगे अप्रूवल के लिए, और जुलाई में इंशाल्लाह अगर हमें अप्रूवल मिल जाती है तो हम इस किट को मार्केट करेंगे. अच्छा ये बताएं कि ये सबसे पहले तो आप अपने हॉस्पिटल में आप उसको यूज करेंगे अपने पेशेंट्स पे, और उससे भी हम सीख सकते हैं कि हम जो नेक्स्ट 4 जीन किट की तरफ आप जा रहे हैं कि उसकी तैयारी में भी आपको इससे मदद मिलेगी. सर हमने 4 जीन किट पे तो ऑलरेडी काम शुरू कर, वो पहले ही शुरू हो चुका. हमें अंदाजा तो सबको था कि ये ऑलरेडी ये जरूरत पड़नी है. ये हम अपनी लैब के लिए सिर्फ डेवलप नहीं कर रहे हैं. अच्छा. और वो लैब PCR लैब जो है वो एक सेपरेट प्रोजेक्ट है, वो चल रहा है. हम रॉश की और बेहतरीन किट्स ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर टेस्टिंग कर रहे हैं. अब हमारी कोशिश है कि ये जो किट डेवलप हो ये सिर्फ हमारी लैब के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए. एक तो इकोनॉमिकल हो जाएगी, और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इंडिजिनसली डेवलप किट होगी जिसको आप मार्केट कर सकते हैं पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली इंशाल्लाह. तो कीमत में कितना फर्क होगा इसकी? हमारी कोशिश है हम इसको कम से कम जो टॉप किट्स हैं, इंटरनेशनल किट्स हैं चाइना की, बाहर की, उनसे आधी कीमत पे ले रहे हैं. जब हमें इतने ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे तो इसकी कीमत बड़े आराम से उससे भी कम लाई जा सकेगी. तो वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा प्राइस का, लेकिन हमारी एफर्ट है कि अल्टीमेटली ये 50% पे अवेलेबल हो जाए. उससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग जो है पूरे मुल्क में नीचे आएगी, वो नीचे आएगी. और लोग, ये नाज़रीन सबसे अहम पहलू है इस किट का
کہ اس وقت جو پرائز چل رہی ہے ٹیسٹنگ کی کووڈ-19 کی، بہت سارے غریب لوگ اس کو افورڈ نہیں کر پا رہے. اگر یہ کٹ یہاں پہ کامیاب ہو جاتی ہے، ڈریپ ان کو اجازت دے دیتی ہے، تو یقیناً اگر یہ آدھی قیمت پہ آ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو سرکاری ٹیسٹ ہیں اس کے انتظار میں نہیں رہیں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سرکاری ٹیسٹ جو ہیں وہ بہت کم تعداد میں ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمیں خود ہمارے اپنے ادارے کے جو ٹیسٹ تھے اس کے بارے میں ہمیں 5 دن تک انتظار کرنا پڑا، کیونکہ کٹس نہیں تھیں. انہوں نے کہا جی ہم نے سیپ لے لیا لیکن ہمارے پاس کٹس نہیں ہے. 5 دن بعد کٹس آئیں تو ہمیں اپنے جو ادارے میں لوگ کام کر رہے تھے ان کے ٹیسٹ ملے. تو اس طرح یہ برڈن بھی کم ہوگا کہ اگر اس کی پرائس آدھی ہو جاتی ہے تو ایک تو سرکار کے اوپر برڈن کم آئے گا، اور دوسرا وہ جو پرائیویٹ ایک بہت زیادہ قیمت وصول کر رہے ہیں اور کچھ لوگ وہ افورڈ نہیں کر پا رہے وہ کر پائیں گے. اچھا اویس صاحب، اس کے ساتھ ساتھ پلازما کے بارے میں بھی بتا دیں، اس کا ٹریٹمنٹ کب تک شروع ہو جائے گا، یہ بھی خوشخبری بتا دیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پلازما سے ہم نے اینٹی باڈی سیپریٹ کر لی، یہی نیا ٹیسٹنگ کر لی اور ڈریپ کو اپلائی کر دیا. ڈریپ والوں کا وزٹ ہو چکا ہے. جیسے ہمیں اپروول ملتی ہے انشاءاللہ ہمارے اپنے ہاسپٹل میں اور دوسرے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں UHS کی لیڈرشپ کے اندر انشاءاللہ ہم یہ لگانا شروع کر دیں گے اینٹی باڈیز. اور آئی ایم ویری ہوپ فل ود ان دی منتھ آف جولائی انشاءاللہ اسی مہینے میں یہ کام ہوپ فلی شروع ہوگا. اچھا، یہ ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ جولائی اور اگست پر کرٹیکل ہے پاکستان کے لیے، کہ ابھی وہ ہائپ آئی نہیں ہے کرونا کی. وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان کے ماہرین کے عید یعنی کہ عید الاضحیٰ کے بعد وہ ہائپ یعنی پاکستان میں داخل ہوگی جو کہ ہماری پیک ہوگی. تو اٹ مینز کہ یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے. تو اس وقت تک ایک تو آپ کی یہ کٹ بھی تیار ہو جائے گی اور اس وقت تک آپ کی وہ جو پلازما تھراپی جس میں پلازما سے آپ ایکسٹریکٹ کر کے صرف ایک وائل میں اینٹی باڈیز ہوں گی وہ بھی لوگوں کو دینا شروع کر دیں گے. جی ایبسولوٹلی، میرے خیال میں اس کی ٹائمنگ پرفیکٹ ہو جائے گی دونوں چیزوں کی. ہماری اپنی کٹ بھی اگر جولائی میں آ جاتی ہے تو وہ کاسٹ آف ٹیسٹنگ کو کم کر دے گی. دوسرا اگر یہ اینٹی باڈیز انجیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے ان کے ریزلٹس ہوپ فلی بہت اچھے آئیں گے. تو یہ بڑا ٹائملی ہے اور یہ چیزیں آبویسلی اسسٹ کریں گی لوگوں کے ٹریٹمنٹ میں. اچھا اویس صاحب، ایک اور چیز ہمیں لوگ آج کل سفارش کر رہے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ آپ کی ہو گئی دونوں چیزیں. لوگ سفارش کرتے ہیں، پہلا فون یہ آتا ہے کہ ہمارا پیشنٹ کسی طرح ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دے. کووڈ-19 نہیں، دوسرے پیشنٹس کہ پہلا فون یہ آتا ہے کہ کسی طریقے سے کو ایڈمٹ کروا دے، کیونکہ سرکاری ہاسپٹل پیشنٹس کو لے ہی نہیں رہے. تو کیا آپ کے ہاسپٹل میں باقی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے کہ وہاں یہاں پہ؟ ہم نے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اس کا قصور کسی کا نہیں ہے. جب آپ ایک پیشنٹ کو لاتے ہیں جو اے سمپٹومیٹک، کوئی سمٹم نہیں ہے کووڈ، آپ کو نہیں پتا، آپ اس کو آپریشن تھیٹر میں سے ریگولر ICU میں سے نان کووڈ اسپیس میں سے وہ گھومتا ہے تو 50 لوگوں کو وائرس لگا رہے ہیں. تو ایفرٹ ڈاکٹرز کی ہوتی ہے کہ یا تو وہ نان کووڈ پیشنٹ لیں ٹیسٹنگ کے بعد، ٹیسٹ ہو جس میں پتہ لگے کہ اس کو کووڈ نہیں ہے، اور اس کو آپریشن تھیٹر ICU وارڈز پرائیویٹ رومز میں سے لے کے جائیں تاکہ جو نرسز اور ڈاکٹر اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں ان کو نہ انفیکشن لگتے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو انفیکشن ہے تو پھر پورے سیکیورٹی سیفٹی پروٹوکول کے ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے. ہمارے ہاسپٹل میں بھی اب یہ شروع ہو چکا ہے. ہم نے بہت سارے ٹریٹمنٹس سرجری کے، آرتھوپیڈک کے ان پیشنٹس پہ کیے ہیں جنہیں کووڈ تھا. ہم نے ٹیسٹ کیا، ہماری ٹیم کو پتا تھا، ساری پریکاشن کے ساتھ اس کا علاج ہوا، الحمدللہ وہ ڈسچارج ہوئے. کسی ڈاکٹر یا نرس کو یہ بیماری نہیں لگی. میرے خیال میں یہی فیوچر ہے اور سب ہاسپٹل ادھر جائیں گے کیونکہ کووڈ نے ایک دفعہ میجورٹی آف دا پاپولیشن کو انفیکٹ کر دینا ہے. اگر وہ کر دیتا ہے تو کیا ہم تمام مریضوں کا علاج نہیں کریں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا، سارے کریں گے. اگر ڈاکٹرز کو پروٹیکٹیو گیئر دیا جائے، پراپر N95 ماسک دیے جائیں، PPEs دیے جائیں، میرا نہیں کہا ڈاکٹرز کو کوئی ایشو وہ تو علاج بھی کریں گے. اور یہی کرنا پڑے گا سب کو، سارے ملک کو. اچھا یہ سر بتائیں کہ میجورٹی آف دا پاپولیشن تو کووڈ-19 کا شکار ہوگی، لیکن کب تک یعنی ہمارے یہ ہاسپٹل جو ہے، کیونکہ سرکاری ہاسپٹل نہیں لے رہے. مجھے اس طرح یاد ہے کہ ہمارے ڈپٹی بیورو چیف ہیں میاں نوید صاحب، ان کی والدہ پیچھے ان کا انتقال ہوا چند ہفتے پہلے، تو وہ آپ کے ہاسپٹل میں لے کے آئے تھے کیونکہ سرکاری ہاسپٹل میں اس طرح چیک نہیں کر رہے. ان کو یہ کووڈ-19 پرابلم نہیں تھا، ان کا اور پرابلم تھا، وہ استھما کی مریض تھیں اور ان کا سانس اکھڑ رہا تھا. تو وہ یہاں پہ لے کے آئے، وہاں پر جو بھی ان کو کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے ایک جگہ پہ ٹریٹ کروا چکے تھے لیکن یہاں پہ ان کو ٹریٹمنٹ دیا گیا، لیکن ان کی یعنی کہ وہ ٹائم آ چکا تھا.
انہوں نے اس وقت جب میں ان سے یہ افسوس کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا, یعنی اس وقت مجھے پہلی بار بتایا کہ ان کا تو بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ ہاسپٹل ہے, اور وہ ظاہر پرویز صاحب وہاں پہ MS ہے, میری ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا آپ فوراً نوید ادھر لے آؤ, اگر کسی سرکاری ہاسپٹل میں جگہ نہیں ملتی. تو یہ کائنڈلی ضرور میسج دیں آپ باقی لوگوں کو بھی کہ جس طرح یہاں پہ ٹریٹمنٹ جاری ہے باقی ہاسپٹل میں بھی ٹریٹمنٹ جاری رکھیں. لوگوں کے بہت سارے دوسرے ایشوز ہیں اور وہ اس وجہ سے مر رہے ہیں. سر دیکھیں, جو ریگولر بیماریاں ہو رہی تھیں کووڈ سے پہلے, جو حادثات ہو رہے تھے اور جس طرح لوگ مر رہے تھے یا ان کا علاج ہو رہا تھا, وہ سب اسی طرح اسی ریشو سے اس وقت جاری ہے. لوگوں کی بیماری ختم نہیں ہوئی ہیں, ان کا علاج کا پرابلم سٹارٹ ہو گیا. اس سے کیا ہو رہا ہے, بہت سارے ہاسپٹل پہنچتے نہیں, گھر پہ دوسری بیماریوں سے مر رہے ہیں. بالکل پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بات تو ڈاکٹر کمیونٹی فیل بھی کرتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ علاج بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر پراپر پروٹوکول گورنمنٹ سیکٹر میں فالو ہوں, ہر آنے والے کا PCR پہلے ٹیسٹ ہو پلس نیگیٹو مائنس جو ہے اس کے مطابق اس کو اس ایریا میں ٹریٹ کیا جائے, میرا نہیں خیال ڈاکٹرس کبھی بھی ریفیوز کریں گے. یہ کام گورنمنٹ کو اس اسٹیج پہ, اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ کو پنجاب کی حد تک وہ پروٹوکول سیٹ کرنے ہیں جس میں ڈاکٹرس کو یہ سیکیورٹی ہو کہ وہ ان کو وائرس نہیں لگے گا اور وہ اس کے مطابق لوگوں کا علاج کریں. میرا خیال ہے یہ ایشو آنے والے وقت میں ریزالو ہو جائے. اگر آپ کے ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے تو ہاسپٹل میں بھی ہو سکتا ہے. آلریڈی کر رہے ہیں ڈاکٹرز ہاسپٹل, پرائیویٹ سیکٹر میں جانتا ہوں جی, جو آلریڈی یہ کر رہے ہیں کہ نان کووڈ پیشنٹس کے ٹریٹمنٹ جاری ہے, ساتھ کووڈ ایریاز میں کووڈ پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ جاری ہے. ان کی ٹیمز رہ رہے ہیں, ڈاکٹرز رہ رہے ہیں, نرسز رہ رہے ہیں, ان کے ICUs رہ رہے ہیں. میرے خیال ہے یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا بہت جلد. اچھا ویسا ایک اور چیز, جس طرح ہم نے یہ 3 جینز کٹ بنا لی, ہم 4 جینز کٹ کی طرف جا رہے ہیں, ہم نے پلازما میں سے اینٹی باڈی جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر لی. یہ بہت بڑے بجٹ کا کام ہے. اس کووڈ کے لیے جو ویکسین تیار ہو رہی ہے, جو ہم پڑھ رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ, اگر برطانیہ میں تیار ہو رہی ہے, امریکہ میں ہو رہی ہے, چائنا میں ہو رہی ہے, تو ان کے پاس بہت پیسہ ہے. بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ روش ایک کمپنی ہے, اس کا شاید بجٹ ہی پاکستان جتنا ہوگا, تو ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی شاید کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ ہمارے پاس وسائل تو نہیں ہے لیکن کوئی اس کی ویکسین کی تیاری کی طرف بھی شاید کوئی کام ہو. ابھی میرا خیال ہے دیکھیں ویکسین پہ تو شاید کام نہیں ہو رہا اس طرح, کیونکہ جو انوائرمنٹ چاہیے, جس طرح کی لیب چاہیے اور جس اسٹیج کی لیب چاہیے, اس کے لیے پاکستان میں ہارڈلی 1-2 لیبس ہیں جن میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. وہاں ایسی کوئی میجر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. بہت سارے ادارے پرائیویٹلی فارماسیوٹیکل کمپنیز یا ریسرچ لیب یا ایون یونیورسٹیز تھوڑا بہت اگر کام کر رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کسی ڈرگ پہ کام کر رہا ہو, جیسے ہم نے بھی ایک چھوٹا سا یونٹ ڈیولپ کیا ہوا ہے ڈرگ کے اوپر کام کر رہا ہے. کوئی آپ ایسی میڈیسن؟ جی ہم کوشش کر رہے ہیں, ہماری ٹیم ایک لگی ہے, ہم نے اس کو انٹرنلی اپنا بجٹ بھی دیا ہے بڑا ریزنیبل. میرا خیال ہے کہ ایک ایفرٹ ہے, کوئی پتہ نہیں ہماری طرف سے بھی کوئی ایسا ایک ٹریٹمنٹ آ جائے جو اسسٹ کر دے کووڈ-19 کے ٹریٹمنٹ میں. میں اس کی کروشل میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ یہ کامیابی دے اور بھی اداروں کو دے پاکستان کے. تو اگر یہ انشاءاللہ ہوتا ہے تو اٹ ول بی اے گریٹ اچیومنٹ. ہمارے پاس ملک میں یا کیا پرائیویٹ اداروں یا پبلک کسی کے پاس بھی وہ بجٹ نہیں ہے بالکل جو انٹرنیشنلی, بالکل. لیکن اگر ہم اپنی ایفرٹ سے تھوڑے بجٹ میں بھی کوئی کامیابی ملتی ہے تو بڑی اچیومنٹ ہوگی, بڑا پاکستان کے لیے بڑا کانفیڈنس بلڈنگ ہو جائے گی. تو ہم بھی لگے ہوئے ایک چھوٹا سا ایفرٹ کر رہے ہیں ایک ڈرگ کے اوپر, لیٹس سی انشاءاللہ. ویسا کوئی آخر میں ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہیں, گورنمنٹ کو سجیشن دینا چاہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جو ادارے کام کر رہے ہیں, جیسے آپ کا یونیورسٹی آف لاہور ون آف دا لارجسٹ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے, پبلک اور پرائیویٹ دونوں, یعنی کہ جتنے آپ نے اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے پنجاب یونیورسٹی میں بھی آلموسٹ اتنے ہی ہیں. تو کوئی ایسی سجیشن, کوئی ایسا کہ یہ سیکٹر مزید پھلے پھولے, کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں پڑھ رہا تھا تو میں شاید میڈیکل میں اس لیے داخلہ نہیں لے سکا کہ کنگ ایڈورڈ میں اور علامہ اقبال میڈیکل کالج میں اس وقت بہت تھوڑی سیٹس ہوتی تھی, تو وہاں پہ بہت, لیکن اب بہت اپرچونٹی ہے. آپ پڑھا رہے ہیں, کئی اور لوگ پڑھا رہے ہیں, بہت سارے ایسے بچے, اور ویسٹ میں ایسا ہوتا ہے. میرا بھائی یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے تو وہ کہتا ہے کہ یونیورسٹیز ایسی ہیں, کچھ بہت ٹاپ کی ہیں, پھر اس کے بعد کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے بھی تو یونیورسٹیز ہونی چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ آپ سب کو, اور بعض اوقات ان یونیورسٹیز سے بہت بڑے بڑے یعنی کہ میڈیکل جینیس پیدا ہو جاتے ہیں. تو کوئی ایسی سجیشن جو آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ایک لیڈنگ آپ رول ادا کر رہے ہیں؟ میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ کا پارٹنر ہے ایجوکیشن دینے میں. گورنمنٹ کا رسپانسبلٹی ہے ایجوکیشن امپارٹ کرنا. جس جگہ وہ نہیں کر پاتی وہاں پرائیویٹ سیکٹر آبویسلی ایک گیپ کو فل کرتا ہے. تو ہم ان کے پارٹنرز ہیں, ان کو یہ ایکسیپٹ کرنا ہے, اور میں زیوم کرتا ہوں کہ گورنمنٹ یہ ریئلائز کرتی ہے.
पंजाब में भी, बाकी सूबों में भी और फेडरल लेवल पे भी। अगर हमें वो पार्टनर एक्सेप्ट करें और उस तरह देखें तो हम इससे भी बेहतर रिजल्ट्स दे सकते हैं। गवर्नमेंट का इशू है कि जी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो क्वालिटी दी जा रही है आज प्राइवेट सेक्टर उससे बेहतर है, रिसर्च में भी बेहतर है, ओवरऑल टीचिंग एंड लर्निंग में भी बेहतर है इंशाल्लाह, और आगे आने वाले वक्त में इससे भी आगे जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी एक मस्ट है। एफिशिएंसी के बगैर उसका सर्वाइवल पॉसिबल। बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर आया कब है? लार्जली प्राइवेट सेक्टर ने पिछले 20 साल में डेवलपमेंट की। 20 साल में हम जहाँ पहुँच गए हैं, मैं बिलीव करता हूँ कि अगले 10 से 15 साल में पाकिस्तान के जो लीडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होंगे वो प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा होंगे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट। ऑलरेडी आप देखें लम्स है, पाकिस्तान का टॉप बिजनेस स्कूल है, आगा खान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज ऑफ द कंट्री, ये सारे प्राइवेट इदारे हैं और ये एक मोटिवेशन है बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंक्लूडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट। तो होपफुली इफ वी आर रिकग्नाइज्ड एज पार्टनर्स वी कैन इवन कंट्रीब्यूट बेटर। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस रऊफ साहब। आज के इंटरव्यू में नाज़रीन अवैस रऊफ साहब के मैं बात तो करने आया था इनके इदारे के हवाले से, लेकिन दो बड़ी ही अहम बातें जो यहाँ आगे पता लगी, एक कि 3 जीन जो इन्होंने किट बना ली और 4 जीन की तरफ जा रहे हैं, और सेकंड जो ये प्लाज्मा थेरेपी जो थी, हम एक वो महलूल जो था वो पूरा इंजेक्ट करते थे, उसमें से इन्होंने एंटीबॉडीज जो एक्सट्रैक्ट करके एक वायल की सूरत में, और ये होने जा रहा है जुलाई में ही। और नाज़रीन ये बड़ी खुशखबरी की बात है क्योंकि हम काफ़ी परेशान थे। खुद वज़ीर आज़म अपनी तकारीर में कई बार कह चुके हैं कि कोरोना की कोविड-19 की पीक अभी आनी है, यानी पाकिस्तान 2 लाख प्लस पेशेंट यहाँ पे हो चुके हैं, 5000 के करीब अमवात होने वाली हैं, लेकिन अभी पीक आनी है। तो उसमें ये आप ये समझ लें कि ये एक ठंडी हवा का झोंका था सहरा में कि हमारे पास एक तो टेस्टिंग किट बड़ी एक्यूरेट होगी, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स कोरोना में ये आ रहे हैं कि पेशेंट को प्रॉब्लम है लेकिन डिटेक्ट नहीं हो रहा टेस्टिंग में। अगर टेस्टिंग परफेक्ट होगी तो पेशेंट्स को हम टेस्ट कर पाएंगे, और दूसरा अगर हमें ये पूरे प्लाज्मा के बजाय सिर्फ हम एंटीबॉडीज दे पाएं तो बहुत सारी उसमें ऐसी चीज़ें जो गैर ज़रूरी या नुकसानदेह हैं उस पेशेंट के लिए, उससे वो बच सकेगा। अपने होस्ट अय्याज शुजा को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।